یہ جو ہے محمود کوٹ، یہاں پہ تقریباً یہ جو افیکٹڈ ہوا ہے 90% ہوا تھا یہاں. کس قسم کا نقصان؟ مالی نقصان زیادہ تھا یہاں، اور فصلوں کا جیسے گھر بہ گئے تھے، سامان لوگوں کا، فصلیں تباہ ہو گئی تھی. جانی نقصان تھا؟ اور جانی بہت کم، کوئی 1-2 کیسز آئے تھے سامنے. ہاں ہمارے علاقے میں تو سیلاب آیا تھا، ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. ہمارے ساتھ کیا ہوا، گھر بر سارے گئے، کچھ بھی نہیں بچا، بس صرف بچے. بس نقصان کافی ہوا ہے. فلڈ میں تو یہاں لوگوں کی پوزیشن ایسی ہو گئی تھی کہ لوگ آدھے پاگل ہو، جیسے نیم پاگل کہتے ہیں، یہ پوزیشن تھی. ساتھ ہی کینال مظفر گڑھ ٹوٹی اور وہ پانی بھر گیا، آگے ٹریک پہ پانی رکا، پیچھے فلڈ کا پانی آ گیا. اور جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ اس جگہ پہ تقریباً کوئی 12-13 فٹ پانی تھا. 2010 کے سیلاب نے پاکستان کے تقریباً سبھی صوبوں کو بری طرح متاثر کیا. موز اور پانی نے امیر اور غریب کے فرق کو مٹا دیا اور لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں سڑکوں اور کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے. شرکت گاہ نے اس مصیبت میں مبتلا لوگوں کے لیے اپنی مقامی ساتھی CBO کے ساتھ مل کر امدادی کام کا آغاز کیا. اس امدادی کام کے دوران خواتین کے ساتھ صنف کی بنیاد پر ہونے والے تشدد کے واقعات کھل کر سامنے آئے، اور یہی وجہ تھی کہ شرکت گاہ نے ان علاقوں میں صنفی تشدد کے حوالے سے کام کرنے کی ٹھانی اور ایک ایسی جگہ کی ضرورت محسوس کی گئی جہاں خواتین اکٹھی ہو سکیں اور ان کے مسائل کے حل کو تلاش کیا جا سکے. سیلاب دیکھا تو سب مرد عورت کٹھے بائی پاس سے بیٹھے تھے. ابھی نہیں کہتے مرد بیچارے کیا کریں گے، ابھی جو فنڈ آتا ہے عورت کو دو، مرد کو نہیں دو. اب مرد بھی پریشان ہو کہ ہمیں نہیں ملتے. جو جگہ بنتی بھی عورت کے نام بنتی ہے، جہاں جاؤ بھی عورت، اسپتال میں بھی جاؤ عورت، اب عورت کو لے آؤ نا، تمہیں ہم نہیں لیں گے. جو یونیسیف والے آئے یا عورت کا نام لکھو، مرد کا نہیں لکھیں گے. اب مرد پریشان ہوں گے، ہمیں نہیں ملتے عورتوں کو، ہمیں چھوڑ دے، عورت جائے، ہم بیٹھے. شرکت گاہ نے یہ ویمن فرینڈلی اسپیسز 5 ڈسٹرکٹس میں انیشلی بنائے UNFPA کے تعاون سے. یہ وہ ڈسٹرکٹس تھے جہاں پر شرکت گاہ آلریڈی کام کر رہا تھا. شہداد کوٹ سندھ میں، بلوچستان میں جعفر آباد، سوات میں مرغزار ویلی، اور پنجاب میں مظفر گڑھ اور بھکر. یہاں پر شرکت گاہ کی ریلیف ایکٹیویٹیز آلریڈی ہو چکی تھیں. یہاں پر ہماری پارٹنر CBOs بھی آلریڈی موجود تھیں جو کہ شرکت گاہ کا جو ویژن ہے اس کو جانتی ہیں. تو جب ہم نے یہ ویمن فرینڈلی اسپیسز بنانے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے ہم نے سوچا کہ یہ ڈسٹرکٹس کی جو نیڈس ہیں، وہاں کی عورتوں کی جو نیڈس ہیں، ان کا پہلے سے تعین کیا جائے، بالکل بلائنڈلی کوئی پروسیس شروع نہ کیا جائے. تو ہم نے اس کے لیے ایک ریپڈ نیڈس اسیسمنٹ کی، 7 دن کی ایکٹیویٹی کی، جس میں ہمارے فوکل پوائنٹس along with the CBO partners جو ہیں وہ کمیونٹی میں گئے، انہوں نے فوکس گروپ ڈسکشنز کیے، ریسرچ کی، باقاعدہ کیس اسٹڈیز اکٹھے کیں تاکہ پتہ چلے کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کا کیا انسیڈنس ہے، عورتیں تشدد کو کس طرح پرسیو کرتی ہیں، کس حد تک وہ انٹرنلائز ہو چکا ہے ہمارے ویلیج میں، اور یہ ہوتا آ رہا ہے. اس کو پتہ نہیں، کوئی چینج نہیں کر سکتا. ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو چینج کرے، کیونکہ جب شادی ہوتی ہے تو 1 مہینے پہلے جب شادی منگنی ہو جاتی ہے تو اس وقت سے لڑکی کو صرف یہی سکھایا جا سکتا ہے کہ آپ کو دوسروں کے گھر میں جانا ہے، کھانا وغیرہ سیکھو، وہاں کے جو رولس ہے وہ سیکھو. اگر آپ کو کوئی مار پیٹ ہوئی، ساس مار پیٹ کرتی ہے تو وہ یہ اس کا حق ہوتا ہے، آپ اس کی بہو ہو. جب ہسبینڈ مارے گا تو آپ چپ رہو گی. جب کوئی عورت چپ رہتی ہے تو اس سے اسلام بھی اچھا کہتا ہے، کلچر بھی اچھا کہتا ہے، ہماری غیرت میں بھی شامل ہے. میں بہت چھوٹی تھی، 7th میں تھی، مجھے مار پڑی تھی. میری ابا گھر آئی نا تو میں نے دوپٹہ یوں ایسے کیا ہوا تھا تو اس نے مجھے مار کہتے کہ ہم پٹھان لوگ ہیں، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے تو کہا کہ ہاں صحیح کہتے ہیں میرے ابا، میں نے غلطی کی ہے. لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ نہیں، میں نے غلطی نہیں کی تھی.
मेरे साथ वो वायलेंस हुआ है। हमारे मुल्क में तो इंसाफ ही नहीं है लड़कियों के साथ, इंसाफ ही नहीं। बाकी लड़कों के जो भी मर्जी है कुछ भी करे उसको कोई भी नहीं कहेगा, सिर्फ लड़कियों के साथ तशद्दुद जुल्म सब लड़कियों के साथ। मेरा पति ऐसा है, वो कहता है जो भी करो कुछ भी करो, वो पागल है, कहता है मुझे मोटरसाइकिल लेके दो। तुम्हें? हाँ, मुझे कह रहा है तुम मुझे मोटरसाइकिल लेके दो। मैंने कहा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से पैसे लाऊँ मैं तुझे मोटरसाइकिल? अपने अब्बू से लो पैसे, खुद तुम जाओ को जॉब करो, फिर तुझे पैसे मिलेंगे, फिर तुम मुझे मोटरसाइकिल लेके दो। ये एक बदकिस्मती है हमारे एरिए की कि अगर कोई खामद अपनी बीवी को मारता है तो माँ ऑटोमेटिक उस बेटे की फेवर करती है, बहन उसी की फेवर करती है, वो अकेली की अकेली परेशान। तुमने ऐसा क्यों किया था? तुम उसकी तबीयत को नहीं जानती थी कि वो सख्त मिजाज का है, चुप कर जाती? तो इस अंदाज में वो भी कसूर हो, तबीयत उसकी कसूरवार हो। वायलेंस तो बहुत ज़्यादा है औरतों पे, तशद्दुद होता है, इतना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना, छोटी छोटी बात पे मना करना कि बस हमारी हुकूमत है, आप तो बस औरत हो, औरत बन के रहो। मुझे अम्मी मूंखे पढ़ण न छॾियनि बाजी, मुंहिंजे हिकिड़े महीने जे अंदरि मुंहिंजो मङणो रिश्तो शादी बि कराए छॾियईं, वरी रात जो हिकु शादी थी वई, 2-3 ॾींहं रहे वरी उन्हनि कढी छॾियो आहे। मुंहिंजी माउ वञे पई पाड़े वारनि जे घर, मुड़ुसारे खे गोली लॻी हुई, मूंखे वठी वञे पई, चए मन चाचो चए तूं घर में तुंहिंजो छा कमु, तूं वेंदी? पोइ ॿांह खां मुंहिंजी वताई चए तूं वेही रह। मन चाचो ॿाहिरि वियो, पोइ मुंहिंजो फुफी जो पुटु हुयो, उहो घर में अकेलो हुयो, मूंखे कमरे खां गिली वई, बैठक में खणी सटियईं, पोइ बदतमीज़ी मां सां कयईं। मन चाचो आयो ॿाहिरां और कुंडी खोलियईं ॿाहिरां, वरी मां दांह करां पई, इहो ॿुधियसि बि सही, दर न खोलियईं, वरी बंदि कयो हुई। मन फुफी जो पुटु चए पियो चए ॾिसे नथो असां छा था करूं? पोइ वरी मां चाचो बंदि करे वियो, चए कुझु न शराब में हुयो न, चए कुझु न। पोइ मां चयोमांसि अहिड़ी बदतमीज़ी छाकाणि कई अथसि मां सां? तो गिली है, मैं चीका करा पे कहीं मुझे बुद्धियो ना। इस केस में इस तरह था कि मतलब जब हमने मेडिको लीगल टेस्ट करवाया था तो वहाँ से मतलब हमें पता चला कि इसके साथ, इस बच्ची के साथ पहले भी रेप हो चुका है। वो जो मेडिको लीगल ऑफिसर थी उसने बताया कि क्या आपको श्योरिटी है कि इसके साथ पहले हुआ है? तो हमने कहा हमारे पास रेप केस आया है, अभी पहली दफ़ा हुआ है या दूसरी दफ़ा, हमारे लिए वो रेप केस ही है। तो फिर उसकी वालदा से जब मैंने पूछा कि ये केस क्या पहले भी इस तरह हुआ है, तो वो रोने लगी और वो बताने लगी कि हाँ पहले भी हुआ था, लेकिन इसके वालिद ने 20,000 लेकर मतलब खामोशी इख्तियार कर ली थी और यही कहा था कि अगर हम बच्ची का नाम लेंगे तो इसका कोई रिश्ता नहीं आएगा, इसकी शादी नहीं होगी, इसलिए तुम भी खामोशी रहो। जब दूसरी दफ़ा हुआ तब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने जो है इस केस को उठाया और अभी भी उसके वालिद को उन्होंने जो है 20-25 हज़ार का लालच दिया हुआ है, इस वजह से वो खामोश है। मीडिया को बुलाने का मकसद ये था कि थोड़ा सा प्रेशर उन पर पड़े और वो जो है NC काट लें। अभी तक वो केस चल रहा है, हल तो नहीं हुआ, लेकिन एक मुलजिम उसमें जो उसका चचा था वो पकड़ा गया है। इसने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है कि इसको तलाक चाहिए, तो फिर उसने कहा कि नहीं सुलह भी कर ली, जरगा बुलाया, गाँव का जरगा बिठाया, सुलह कर ली कि मैं आइंदा ऐसे नहीं करवा। लेकिन ये कहते कि जब फिर मुझे लेके गए तो दोबारा मुझे मारा पीटा और इतना मारा पीटा कि मैं 3 घंटे तक फिर बेहोश रही, मार सकता। अब आपने इसको सारी सर्विसेज जो 4 मलजा सिक्योरल सर्विसेज हैं, लीगल है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, साइको सोशल एंड मेडिकल, आपने इसको ये सारे ऑप्शंस बता दिए। ऑफ कोर्स ये इसका डिसीजन है कि वो लेती है या नहीं लेती। सिंध की बुनियाद पर तशद्दुद पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में अपनी तमाम तर शिद्दत के साथ नजर आता है। घरेलू मार पिटाई से लेकर जिनसी तशद्दुद तक, लड़कियों की तालीम से लेकर ज़बरदस्ती की शादियों तक, ये तशद्दुद न सिर्फ रवा रखा जाता है बल्कि उसे रिवायत और मजहब के खूबसूरत गिलाफ में बंद करके इस पर इज्जत और पाकीज़गी का ठप्पा भी लगा दिया जाता है। मर्द आमतौर पर मारने पीटने को अपना हक समझते हैं और औरतों को अपनी मलकियत। लगता यूँ है कि पाकिस्तानी मर्द अभी औरत को बराबर का इंसान और उसे एक अलग पहचान देने के लिए तैयार नहीं, जबकि पाकिस्तान के आइन में मौजूद शिक नंबर 25 के मुताबिक
مرد اور عورت برابر کے شہری ہیں اور ایک انفرادی انسان کی حیثیت سے ان کے تمام تر حقوق آئین میں محفوظ ہیں۔ فون سے ॻाल्हायो जॾहिं मूंखे सकीना जे रिश्ते में कहिड़ी सकीना की सकीना सुबुह मां चंपो अचु ऑफिस जी ॻाल्हि फ़ोन ते ई ॻाल्हि न थींदी हुई। छोकिरो त मूंखे चङो लॻो, उन चयो मां शादीशुदा भी आहियां, मां सरकारी नौकरी में भी आहियां। अगर वाकई सकीना आपको कहे कि मैं यही करना चाहती हूँ शादी, तो फिर नहीं, ये नहीं होगा। बस वो हमारे दिल उधर नहीं है। जो होता है ना, नई लड़की की बात होती है, नई उसकी माँ की बात होती है, बाप दे नहीं दे, आते हैं काजी आते हैं, वो उसको पूछते हैं। सकीना काजी के सामने कहती है मुझे नहीं मंजूर, फिर वो जो कहेगी तो बस वो तो निकाह नहीं होगा। ये तो निकाह नहीं होगा। कारी क्यों? वो तो निकाह नहीं होगा। जिस तक वो मानेगी नहीं तो निकाह भी नहीं होगा। बरादरी बैठी हो, लोग बैठे हो और वो लड़की उसको काजी के सामने कहा करे क्या मैं ठीक मंजूर, फिर ठीक हो, वो बदनामी नहीं होगी। मुझे तो खे इजाज़त आहे, तोखे मां अॻे बि चयो आहे, पोइ बि तोखे मां फ़ोन ते बि पुछा करे चयो आहे मां सकीना जे लाइ कुझु सोच, पर इहा शइ मां तोखे चवण ते हुयुमि, पर इहा शइ मां तोखे चई न आहे। इहा शइ न अॼु थींदी न सुभाणे थींदी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुआ है उस वक्त से लेकर यानी पहले से भी, तो इस बात में तब्दीली नहीं आता है। अगर कोई ले आता है तो वो अपने रिवाज के मुताबिक ये करता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन में ये बात तब्दीली नहीं है। इस्लाम जब लेके आए तो उन्होंने कहा कि औरत को विरासत में उसका हक है। हाँ बिल्कुल हक। आप देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं। किसने दिया यहाँ पे? कितने लोग देते हैं? ये सब लोग देते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर किसी ने नहीं दिया हुआ है तो वो अपना किसी ने दिया हो तो मुझे उसका नाम बताएं। मैं पूछना चाहती हूँ सौरा से कि क्या उसको हक मिला। हम हमारे यही बात है कि हम सब गरीब लोग क्या देंगे। नहीं आप देखो ना ये बात कभी कभार तो होता है, ये तो पठानों का रिवाज है ना। मगर किस बात पे मारते हैं? जब वो काम नहीं कर सकती, सही आदमी थका हुआ आ जाए, चाय नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलता, तो मारोगे नहीं तो क्या करोगे? तो आप समझते हैं ये अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात तो नहीं है ना, लेकिन इन लोगों में वो शऊर नहीं है। औरत का हक ये है कि वो शौहर की लिए टाइम पे चाय, टाइम पे खाना, टाइम पे कपड़े, टाइम पे जूते वगैरह सब कुछ दे दे। अगर ये नहीं दे सकती फिर औरत की क्या जिम्मेदारी? और मर्द का क्या हक है? तो मर्द का ये हक है कि बाजार से इसका जो भी ज़रूरत हो वो पूरा करना है, बाकी तो जिम्मेवारी इसकी है ना। तो फिर जब ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती तो मार पड़ती। तो फिर तो मार का। तो अगर वो मर्द जो बाजार से या कमाता नहीं है, घर बैठता है, ऐसे है ना मर्द? हाँ है, तो वो बीवी मारती है उसको ना। वो बात तो सही है, लेकिन यहाँ ये है कि औरत तो मर्द पे हाथ नहीं उठा सकती। तो हाथ उठाना किसी एडल्ट पे या बच्चे पे भी कोई ये अच्छी बात है? नहीं, जुर्म है, 100% जुर्म। तो इसके लिए कोई कैंपेन, कोई तहरीक आपको मर्दों को चलानी चाहिए, औरतें नहीं चला सकती हैं? इस तरह की बात है। तो बात दरअसल ये है कि चलाना तो मेरा ख्याल में इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आदमी तो नहीं जा सकता ना आदमी पे जुल्म होता है। अगर जुल्म होता है तो औरत पे होता है ना। इस WFS के इर्द गिर्द जो सर्विसेज मौजूद हैं जो औरतों के काम आ सकती हैं, ख़ास तौर पे जेंडर बेस्ड वायलेंस में, उनको हमें मैप करना होगा और उनकी एक लिस्ट बनानी होगी। यहाँ पर कौन से डॉक्टर्स LHPs हैं जो औरतों को इमरजेंसी में एंड नॉन इमरजेंसी केसेस में भी सर्विसेज दे सके, नंबर 1। नंबर 2, कौन से लॉयर्स हैं लीगल, जैसे कि अभी हमने एक लड़की की कहानी सुनी जो कि एक डिवोर्स के प्रोसेस में जा रही है, उसको हम लीगल एड के लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए। डेटा कलेक्शन के लिए भी WHO की जो गाइडलाइंस हैं एथिकल डेटा कलेक्शन पे, उस पे सारे कोऑर्डिनेटर्स की, फोकल पॉइंट्स की ट्रेनिंग हुई कि किस तरह सर्वाइवर को रिस्पेक्ट देते हुए, कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रखते हुए और उसकी सेफ्टी का ख्याल करते हुए, डिस्क्रिमिनेट ना करते हुए आप
ایک اچھا کوالٹی کا ڈیٹا جو ہے وہ تیار کریں, اور وہ ڈیٹا جو ہے پھر جی بی وی سب کلسٹرز, جب بھی فلڈ آتا ہے تو جی بی وی سب کلسٹرز انڈر دا پروٹیکشن کلسٹر جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اوپن ہو جاتے ہیں, تو وہ وہاں پہ پہنچائی جاتی تھی. اس طرح یہ ہوا کہ شرکت گاہ نے میرے خیال سے ایک جو جی بی وی آئی ایم ایس ہے, ایک پول ہے ڈیٹا کا, اس میں ایک اچھا خاصا چنک کنٹریبیوٹ کیا جی بی وی انسیڈنٹ. سب سے پہلے جو ہم جاتے تھے, وزٹس کرتے تھے, تو پہلا پوائنٹ جو وہاں کے لوکل جو آدمی تھے ان سے ہمیں فیس ہوا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ ہر کوئی کہتا تھا کہ ہماری عورتیں نہیں آئیں گی یہاں پہ, کیونکہ این جی او کا نام سنتے ہی پتہ نہیں ان کے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ چیز ہوگی, یا وہاں پہ ہماری جو عورتوں کے پردے ہے اس کا احترام نہیں کیا جائے گا, یا ان کی جو کلچر ہے اس کو وائلیٹ کیا جائے گا. جب ان کو یہ تھوڑا سا واضح کیا ہے نا کہ یہ وومن رائٹس پہ کام کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب تو ہماری خواتین جو ہیں وہ سیدھی تھانے جائیں گی, ہم نے ان کو ذرا تھوڑا سا ایک آدھ لگانا ہے, انہوں نے چلا جانا ہے, تھانے لے کے جانا ہے, یہ سینٹر ٹھیک نہیں ہے. یہاں کے مردوں کو بہت زیادہ اویئر کرنا پڑا, خواتین کو بہت زیادہ. بہت سے مردوں نے مجھے خود کہا, اس نے کہا جب تم ہماری بیویوں کو کچھ دیتی نہیں ہو تو ہم کیوں بھیجیں ان کو. شروع میں بہت مشکلات پیش آئیں, بہت. ابھی بھی بہت سے مرد ایسے ہیں جو نہیں آنے دیتے. اگر ہمارے اس وقت تک جو سیشن ان میں اگر 500 مرد اور 500 عورتیں شامل ہوئی ہیں, تو میں سمجھ رہی ہوں کہ ان میں 15-20 ایسے ہوں گے جو بالکل تبدیل ہو کر سامنے آئے ہیں. یہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ایک اچیومنٹ ہے. لوگ جو بھی سمجھے, ہم لوگوں کے باتیں میں نہیں آتے. لیکن مطلب زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ زیادہ نہیں پسند کرتے. کہتے ہیں یہ منا انڈیز کا آفس ہے, یہ انگریزوں کا ہے. میں نے کہا آپ سے مسلمانوں سے انگریز بہت اچھے, تم زمینداروں سے بہتر ہے. تم زمیندار کبھی کسی کو بیٹی کہا ہے؟ ہاں, کسی عورت کو بہن کہا ہے؟ مرد کہتے ہیں کہ اچھی جگہ نہیں ہے, ہماری عورتوں کو انہوں نے خراب کر رکھا ہے. اب ہماری عورتیں ہمارے آگے بولتی ہیں, یہ کرتی ہیں, وہ کرتی ہیں, جو بھی مسئلہ وہ لے کے یہاں آ جاتی ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. عورتیں کہتی ہیں کہ ہونا چاہیے, ہمیں بہت سارے فائدے ہیں, ہم اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں, اپنی بچیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں, اس لیے ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے. جب یہ آفس کھلا, یہ آفس والے جو افسران تھے وہ ہمارے گاؤں میں آ گئے, ادھر گاؤں میں میٹنگ کرا دی عورتوں اور یہ نوجوانوں کے لیے. تو ہمارے جو بلوچ قوم کے لوگ ہیں وہ اس پہ نفرت کر رہے تھے. وہ 1-2 عورت ہمارے تھے جو لکھے پڑے تھے, 3 جماعت 4 جماعت والے, وہ آ کے ان کی بات سمجھی. تو پھر ادھر ہمارے بلوچ والے جو لوگ ان پڑھ بھی لوگ زیادہ ہیں نا, تو ان کو مار پیٹ کرتے تھے لڑکیوں کو. بابا تم کیوں جاتے ہو, ہم دوسرے عورتوں اور مردوں کے پاس اپنے عورتوں کو بٹھا کے نہیں ہیں. میرے اپنی بیٹی ہے, وہ بھی آ کے شرکت گاہ میں بیٹھی تھی, آ کے مجھے بتا دیتا تھا بابا یہی بات ہے, یہ ہمیں خراب کرنے کے لیے نہیں لے جا رہے, ہم کو یہ ہدایت کرنے ہے کہ عورتوں اور مردوں کا جو حق ہے ہم وہ آپ کو وہی بتا دیں آ رہے ہیں. ہم نے میل گروپ بنائے ہوئے ہیں, کچھ ابھی یوتھ پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اویئر کریں اور یہ جا کر اپنی کمیونٹی میں مردوں کو اویئر کریں. تو اس طرح شاید کمی آ جائے, لیکن بہت اسٹرانگ ان کے خیالات ہیں. بلکہ ہمارا جو وڈیرہ شاہی سسٹم ہے, جو ہمارا جاگیردارانہ نظام ہے, وہ بھی اسی بات کے ہی قائل ہوتے ہیں. تو ان میں بھی چینجنگ لانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو جہاں پازیٹیوٹی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں نیگیٹیوٹی بھی پائی جاتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج اتنی وومنز یہاں پر شمولیت کر رہی تھی, آئی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی, یہ سب سے بڑی بات ہے.